ایک اللہ والے کی جوجا، ایک سیدزادے اور ایک 1200 درہم کی تھیلی کی ہے یہ واقعہ۔ اللہ کے ایک بہت ہی محبوب اور بہت ہی مقرب بندے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عید کے موقع پر ہمارے پاس خرچ وغیرہ کے لیے کچھ بھی رقم نہیں تھی۔ بڑی تنگ دستی کے دن تھے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سمے یحییٰ بن خالد حاکم تھے۔ ہمارے شہر کے عید روز بروز قریب آ رہی تھی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک خادمہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جناب عید بالکل قریب ہے اور گھر میں کچھ بھی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، آپ کچھ کیجئے تاکہ گھر والے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ مانا کہ ہم اکثر فاقے سے رہتے ہیں، لیکن عید کے موقع پر اس طرح فاقے سے رہنا ٹھیک نہیں، عید تو غریبوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے، تم نے صحیح فرمایا، بچوں کی خاطر مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ خادمہ کی بات سن کر میں نے سوچا، صحیح کہہ رہی ہے، اور دنوں میں میرے بیوی بچے اور یہ خادمہ بھی بھوکی رہتی ہے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کرتا، لیکن عید کے موقع پر ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ غریبوں کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، تو میں بھی اپنے بچوں کو یہ فراہم کروں، کہیں میرے بچے عید کی خوشیوں سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ بات سن کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بہت زیادہ نوازا ہوا تھا، اور میں جانتا تھا میرا دوست میرا مدد کرے گا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی حالت بیان کیے، دوست تم تو جانتے ہو میری حالت کیا ہے، تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن اس وقت بہت زیادہ تنگ دستی چل رہی ہے، محنت مزدوری کر رہا ہوں، لیکن اس طرح سے پیسے نہیں کما پا رہا۔ اگر بچوں کی پریشانی نہ ہوتی تو میں ہرگز تمہارے پاس نہیں آتا اور انتظار کرتا کہ اللہ تعالیٰ کب میری مشکل کو آسان کر دے، لیکن بچوں کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری مدد کرو گے، لیکن یہ رقم مجھے قرض کے طور پر دینا، انشاءاللہ میں تمہارا یہ ادھار چکا دوں گا۔ میرے دوست میری بات سن کر مجھ سے کہا، میرے دوست تمہاری پریشانی ہے اور میں تمہاری مدد نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اندر گیا اور ایک منہ بند تھیلی لے آیا جس میں 1200 درہم تھے۔ میں انہیں لے کر گھر آ گیا اور وہ تھیلی گھر والوں کے حوالے کر دی۔ گھر والوں کو کچھ شانتی ہوئی کہ اب عید اچھی طرح گزر جائے گی، اب بچے بھی کچھ نہ کچھ کھا ہی لیں گے۔ ابھی ہم نے اس تھیلی کو کھولا بھی نہیں تھا کہ میرا ایک دوست میرے پاس آیا، جس کا تعلق سادات کے گھرانے سے تھا۔ اس نے آ کر بتایا، دوست ان دنوں میرے حالات بہت خراب ہے اور عید بہت قریب آ گئی ہے، ہر کوئی اچھے سے اچھا کھانا کھائے گا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے۔ بچے تو کبھی شکایت نہیں کرتے، لیکن آج میری بیٹی میرے پاس آ کر کہنے لگی، بابا جان کیا عید پر ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے؟ ہمارے گھر میں کچھ بھی اچھا نہیں بنے گا، تو مجبور ہو گیا تمہارے پاس آ کر کچھ مانگ لوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بھی مشکلات لگی ہوئی ہے، لیکن کیا کچھ رقم ہے تمہارے پاس؟ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں وہ رقم لوٹا دوں گا، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ رقم قرض دے دو۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں اپنی بیوی کے پاس گیا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں، آدھی رقم اس سیدزادے کو دے دیتے ہیں اور آدھی ہم خود رکھ لیتے ہیں، اس طرح ان کی بھی عید گزر جائے گی اور ہماری بھی، اس طرح دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر میری بیوی نے تڑپ کر مجھ سے کہا، آنکھوں میں آنسو لا کر کہا، جس نے میرے دل میں بہت اثر کیا۔ وہ کہنے لگی، جب آپ جیسا ایک عام شخص اپنے دوست کے پاس اپنی حاجت کا سوال لے کر گیا، اپنی پریشانی اس سے بیان کی اور اس دوست نے آپ کی محبت میں آپ کو 1200 درہم کی تھیلی عطا کر دی، قرض نہیں دیا بلکہ تحفے کے طور پر دیا، اور اب آپ کے پاس دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے ایک اولاد آئی ہے، ایک شہزادہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے،
तो आप उसे आधी रकम देना चाहते हैं, वो भी कर्ज के तौर पर। क्या आपका इस बात को गवारा करता है कि आप सादात को कर्ज दें? हम इस लायक नहीं कि हम उसे कर्ज दें, बल्कि ये तो हमारे लिए सादत की बात है। ये सारी रकम उस सैयदजादे के कदमों पर निछावर कर दें। बीवियां इन बातों पर लड़ती है, झगड़ती है, और शोहर हजरात जब कुछ रकम किसी और को देना चाहते हैं, यानी किसी दोस्त वगैरह को या किसी हाजतमंद को, तो बीवियां लड़ पड़ती है। हमारे पास खुद तो खाने के लिए कुछ नहीं और आपको फिक्र है दूसरों को बांटने की। लेकिन यहाँ पर सामने कोई आम शख्सियत नहीं थी, बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के शहजादे थे। अपने बीवी से ये मोहब्बत भरा कलाम सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सुभान अल्लाह, तेरे इश्क के क्या कहने। अब तेरे ही कहने पर वो सारी रकम मैं अपने नबी के उस बच्चे को दे देता हूँ। वो सारी रकम मैंने उठाई और बाखुशी अपने दोस्त को दे दी। वो दुआएं देता हुआ चला गया। मैंने उससे यह भी कहा था कि दोस्त उधार नहीं दे रहा, कर्ज नहीं है, हदिया है, एक हकीर सा नजराना है कि मोहब्बत की ऐसी मिसाल आज की दुनिया में तो कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का लोगों के अलावा वो कहते हैं, मेरा वो सैयदजादा दोस्त जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसके पास मेरा वही दोस्त आया और उससे कहा, मैं इन दिनों बहुत तंगदस्ती का शिकार हूँ, मुझे कुछ रकम उधार दे दो। ये सुनकर उस सैयदजादे ने उस रकम की थैली मेरे उस दोस्त को दे दी। मैंने उसी ताजिर से ली थी। उस थैली को उसने पहचान लिया। सैयदजादे से कुछ भी नहीं पूछा, जो कि दोस्त था और फिर सादात था, उससे कुछ पूछना गवारा ना किया, बल्कि थैली वहीं उसके पास पकड़ा कर मेरे पास आया और कहा कि दोस्त, मैंने वो थैली तुम्हें दी थी और तुमने वो थैली उस दोस्त को दे दी। तो मैंने पूरा वाकया बयान किया कि तुम्हारे पास मैं आया था, तुमने मेरी मदद की, और जब मैं उस रकम को इस्तेमाल करने जा रहा था तो मेरा वो सैयदजादा दोस्त मेरे पास आया। मेरी बीवी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो हमारे घर पर आया है और हम उसे उधार या आधी रकम दें। हमने उसे हदिये के तौर पर वो थैली दे दी, क्योंकि तुमने हमें हदिया ही दिया था, तुमने कर्ज के तौर पर नहीं दिया था। लेकिन मेरे दोस्त, ये बताओ कि जब तुम्हारे पास भी तंगदस्ती थी, तुम्हारे पास भी खाने के लिए पैसे नहीं थे और ईद तुम्हें भी गुजारने थे, तुम्हारे बच्चों को भी गुजारनी थी, तो तुमने वो पैसे मुझे क्यों दिए? क्योंकि तुम परेशान थे। तुम्हारी हालत देखकर मैं कैसे बर्दाश्त करता कि अपनी खुशी को देखूं, अपनी ईद को देखूं। मेरे दिल ने ये बात गवारा ना की कि मेरे दोस्त मेरे घर पर आया है और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं और वो रकम कर्ज के तौर पर दे दूं। मेरे दोस्त, देख लो, वो रकम लौट कर मेरे पास आई, लेकिन मैंने उस सादात से, उस शहजादे से रकम नहीं ली, क्योंकि इस बात को दिल ने गवारा ना किया। हर एक ने अपने आप को एक दूसरे को तरजीह दी और दूसरे की खुशी की खातिर अपनी खुशी कुर्बान कर दी। दूसरे दिन ईद थी। सब खुश भी थे और गमगीन भी थे, क्योंकि अल्लाह के नबी के घर के शहजादे की मदद की। कम से कम उसकी ईद तो अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोनों घरानों की बीवी बच्चे उदास थे, पर वो कहते हैं, मेरी बीवी उदास नहीं थी, वो इतनी खुश थी कि इससे पहले उसे मैंने कभी इतना खुश नहीं देखा था। अब हमारे इस वाक़ये की खबर किसी तरह हाकिम वक्त यहिया बिन खालिद बरमकी को पहुंच गई। फला घराने ने हमारे नबी के घराने की फूल की किस तरह मदद की, किस तरह अपने पैसे कुर्बान कर दिए, फिर भी खुद भी पैसों से महरूम थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो फौरन अपना कासिद भेजा, जिसने मेरे पास आकर यहिया बिन खालिद बरमकी का खत दिया। मैंने अपने कुछ मसरूफियात के बिना पर आपकी तरफ से गाफिल रहा और मुझे आपके हालत के बारे में पता न चल सका। अपने गुलाम के हाथ 10,000 दिनार भेज रहा हूँ। इनमें से 2,000 आपके लिए
2000 आपके दोस्त के लिए और 2000 उस सैयदजादे के लिए और बाकी के 4000 किस लिए? वो 4000 तुम्हारी दीनदार अजीम और सआदतमंद बीवी के लिए। वो तुमसे ज्यादा गनी, लुटाने वाली, अफजल और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैकर है। 1200 दिरहम हमने दिए सिर्फ हदिये के तौर पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को। उसके बदले अल्लाह ताला ने कितनी रकम लौटा दी, और कर्ज नहीं बल्कि हमें भी हदिया ही मिला, और सब ने मिलकर ईद मनाई। सुभान अल्लाह, यह है इश्क का वो जज्बा, ये है वो मोहब्बत। अगर हम किसी आम इंसान से भी मोहब्बत का इजहार करें तो अल्लाह ताला उसके बदले हमें बहुत सा अजर देता है। अगर हम किसी की मुश्किल को आसान करें तो उसके सदके में हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। जब बात की जाती है हमारे नबी के अजीम घराने की, सादात की, अगर उसकी मुश्किलात को हम हल करें, अगर उनके किसी काम आ जाएं तो हमारी मुश्किलें भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। बात सिर्फ समझने की है, और अल्लाह ताला हमें ऐसे अजीम इंसानों की सोहबत अता फरमाए जो कहें उसको पूरा करके दिखाएं।